เป็นนิสิตเก่าของธรรมศาสตร์ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนที่ที่แล้วเวลาสอบไฟนอลซึ่งเป็นของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณอาจารย์กับresearch team นะคะที่ให้เป็นนักวิจัยร่วมกันในโปรเจกต์นี้แต่ว่าคำพิเศษของเรื่องภาษาอังกฤษค่ะ So the research I'm going to present is about inequality in Vietnam. So it's not about inequality in Thailand, but I'm going to show you that this is part of the project, since it's kind of piece of evidence to show that the theoretical model is also applicable in the case of Vietnam. Okay, so I'm not going to present in a long presentation, but just to tell you a very brief story about the land inequality in Vietnam, exactly the south of Vietnam after 1975, which my generation was taught as the country unification, but you know, to the older generation, it does not mean the same. Okay? So very soon after the communist government got a victory in the American War, the communist government implemented many reform policies, and one of the very first policy was about land reform and agricultural reform. Land was a very vital economic issue. I mean, also now in Vietnam, because it's majority of the population still working in the sector, and the large share of GDP was from agricultural product. And land inequality was a serious problem under the old regime. We call it the Republic of Vietnam or the Saigon regime. Gini coefficient was about like 0.8. So a large area of cultivated land belonged to the landlord, and 80% of the land area was tenanted. So the two key policies that the government, the communist government implemented at that time was land redistribution and agricultural collectivization. So we mean collectivization, it means the farmer were forced to join the cooperative to produce collectively. So the purpose of these two policies was to make the agricultural sector to generate surplus and foreign exchange for the country industrialization, and also to strengthen the power of the new communist government. But it turned out to be that these two policies were a long-term tension between the government and the whole society in the southern part of the country. And it turned out that the collectivization in the south of the country was not at all a success. So in this study, we want to understand that why it was a failure, and why the market production rather than the collectivized production in agricultural sector persists in the southern rural society. And we also want to explain why the market production and agriculture sector failed in spite of the political change from the Republic of Vietnam to the communist and socialist of Vietnam. And further, we also want to make a comparison that why that kind of production, the collective agricultural production, lasts for about 3 decades in the north of Vietnam, but has really short life in the southern part of the countries. So we actually the question we want to raise that what does the farmer in the south really want, the productivity or land inequality? So there are many literature, extensive literature
both political and economic literature try to answer the same question. We are not the first, but they provide several explanations. Some say that that type of production violates the principle, voluntary principle of cooperative. The others say that the market mechanism was already well established in the south of the country. Other political explanations saying that there's a power of the everyday resistance from the farmer to the state, and also there's a complicated relationship between the state and the people in the south. So our study will be a bit different because it explains the system of the market-based agricultural production in the south under the ruling of the communist system. In order to answer this question, we apply the different approach and also different model. So the one we pick up as a theoretical framework for this study is also from Thhammasat and Robinson 2006, but it is a bit I think it's a different study that Ponte cited. It's about institutional persistence and de facto political power. So Thhammasat and Robinson have a lot to work on the political system in. By applying this model, we try to argue that because of the political failure and the de facto political power of the middle group in the southern society, and it's actually the middle landlord and the middle peasants that impeded the land reform and also failed the collectivization effort of the communist government. I try to wrap it up very briefly. So I just show you the theoretical model and the analytical framework. But first of all, just want to brief about the main theory of the model from Thhammasat and Robinson 2006. It is actually a static version of another paper by Thhammasat and Robinson, which is later in 2008. It was used to explain the case in the United States after the Civil War in 1960s. So as you may know that even though the southern elites lose in the war, in the Civil War, but the political elite in the South still managed to use their political power in order to maintain the labor markets that exist in America before the Civil War. They also successful in blocking the economic reform imposed by the northern government, and because they have the power and they have the resources and also more education in order to maintain the economic institutions. The detail of the model you can refer to the original article, but I'm going to show that in this application we modified the original a bit in two directions. The first one is that we include the state, where we have the central government and the local official. The central government is the one who decide the two policy on land reform and collectivization in agricultural production. But the one who implement the policy at the grassroots level was local official or local court. In the rural society, we have two groups, which is elite landlords and the land poor peasants. For the landless peasants, they work for before they work for the landlord, but under the communist system, they are forced to join the cooperative of the communist government. I will explain the system in the collective and cooperative production, how does it work. But briefly look at the two groups of this
of this rural society in the south, we focus on the elite landlords, where this powerful group in that society. If you look at the statistic from the other studies, this group accounted for like about 50 to 60% of the rural population. They also hold about the same amount or same percentage of the cultivated area in the south. So this is the group that we want to emphasize as the middle landlord or middle elite. So they have two options in this kind of system or this type of game. If they do not want to follow the regulation from the local government, so they are forced to join the cooperative and work in the cooperative as the poor peasant and the poor farmer. But if they can make another choice, then negotiate with the local officials by exchanging economic rent, then the point we want to emphasize that this middle class can obtain some kind of political power, which is called de facto political power, which is not derived from the constitution or the electoral system. So the interaction between the local official and the middle landlords or the elite in this case is the main reason and the key argument of our study, saying that because of the trade-off between power and economic rent, then there's a persistence of market-based agricultural production in the south, in spite of the imposition of cooperative production of the communist government. So this is the main point of the model. So I already just explained the two key modifications of the model, and then because we want to explain why the commodity agricultural production persists in this period. So the hardest part of the study is to find evidence to support this kind of argument. Because as you know, in that period is the number and the data statistic was limited. So we have to base on the other study and using kind of qualitative instrument to prove our argument. We also have the ambitions to build up the mathematical model, like the one that Ajahn Pontep has shown you. But this is only the first stage, where we want to find the evidence to support whether the argument can be validated. So in the process of finding historical evidence to support our argument, we classified into two groups. One is economic argument and the other is political arguments. So for the economic argument, it's quite clear that the kind of cooperative production in agricultural sector in the south of Vietnam violated the voluntary principle, and there is no incentive for people to work in the cooperative. People work in the breakage in team, where they have recorded at 1 point per day, regardless whether how intensive that work is or how with the quality of the work. So people have a fairly uniform income at the end, no matter the efforts that they put in the work. So there's a lot of evidence saying that the farmer just try to work quickly for that kind of cooperative work and then quickly come back to their own land, to their own plot to generate the output from that one. And that residential land or private plot earn almost like 60 to 70% of the income. So there's no incentive at all for working at the cooperatives.
The second point that we found the evidence is that the peasants in the south boycotted the collective farming, and they also organized some kind of strike against the local government. Because there's a lot of literature showing that under the old system before 1975, the worker used to work in a freely market system under the regime of the Republic of Vietnam, and the market mechanism is already well established in that society. And there's another evidence showing that the failure was also because of rationing. You know that the communist government put a lot of policy to ration the market, including the input markets for fertilizer, for example, credits, and also for the output market, where the farmers are forced to sell their output only to the state. So wherever the market was rationed, then the black market also emerged. Right? So there's kind of several types of black market for both inputs and output of the agricultural production prevail in that period. For the political argument, there's a lot of studies showing that the farmer in the south were not at all the same as the farmer in the north. Because in the south, they used to have what we call the democratic political power. And land was also part of the assets that they have a strong property right, which is guaranteed by the older state. So the other important point is that even though the central government design and issue the policy on land reform and cooperative, but the one who implement and also manipulate that policy was the local official, where they have both political and economic power. And by manipulating the state policy, then they can exchange for economic rent with the middle income, the middle landlord farmers and edits. So the compromise for economic rent is a key part that we found evidence to support that kind of argument. Because of this reason, then the economic institution that should have been the collective production under the communist system actually did not exist for like less than 10 years in the south, even though in the north it lasted for like 30 years. So there's so many figure and number to show that this was actually a failure, because the farmer refused to join the cooperative. By the end of 1979, that means about 4 years after the war, only 33% of the peasant or the household will join the cooperative, and the cooperative cover only by 20% of the cultivated area. And even though in 1982 there's only 1,600 cooperatives in the south, we compare with the 100,000 cooperatives in the north. And Mekong Delta is the hub for rice production in the south of Vietnam. Then the number of cooperatives was very limited. Even in Saigon or Ho Chi Minh City, as they call today, only 10 cooperatives was established during that period. So farmers during that period, they try to express their own aspiration in different ways. One is to refuse to join the cooperative. The other is stronger, that they want to confront with the government by refusing. Even they refuse to receive the distributed land by the government, or refuse it to the previous owner. And if their machine or equipment was confiscated, then they damage it beforehand. So there's numbers showing that
the amount of capital or the amount of tractor or equipment that was used in agricultural production in that period actually reduced by 75% during that period because there is no collaboration from the farmer. And rice production obviously reduced by in both productivity and the output. And the south of Vietnam and Mekong Delta used to be the fertile area and the rich area for the land now become the area with the food shortage. And for the first time in the history, that area, that region of the country have to import food from overseas. Okay, so this is just the table that I explained to you by saying that the yield, rice yield reduced and the output also reduced. Okay, so I'll come to the conclusion in just 1 minute, saying that the main conclusion of this study is that it's different from the literature where people saying that it was the resistance of the farmer who make the collectivization in the South as a failure. But here we argue that it is the political power of the middle peasant and the landlord that they impeded the process by obtaining de facto political power from the local officials. As I already showed you, the power was traded off with local officials for economic benefits. It was that failure was also admitted by the Communist Party later in 1982, where they said that the enforcement of collectivization in the South, where market mechanism worked for a long time, was their failure, and the government after that had to initiate the economic reform, which is liberalized on the agricultural sector to the household-based production in 1986. So it was a kind of very lesson, an important lesson for the communist government even now today, because the land tenure is also always a sensitive problem, especially when the government of Vietnam tried to speed up the industrialization process, and they have to kind of use the land from the farmer. Then land has been a sensitive issue in Vietnam now today. So that is the end of my presentation. Thank you very much. ขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาถึงคำถามนะฮะเซสชั่นสุดท้ายคำถามเรียนเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์อภิชาติขยันครับครับอาจารย์นิเลศครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นสัมมนาที่น่าสนใจมากครับจะถามของเปอร์อาจารย์ตอนเทพเลยนะครับอาจารย์มีในโมเดลเนี่ยพูดถึงพฤติกรรมของพวกมิดเดิลอินคัมมิดเดิลคลาสนะครับไม่ทราบว่ามันแล้วตัวพวกคลาสล่างๆแรงงานเนี่ยมันมีบทบาทอะไรหรือมีพาสซีฟหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของโมเดลอย่างมิดเดิลวอเตอร์เนี่ยนะครับมันเขาว่าระดับล่างเนี่ยสามารถจะมีอิทธิพลผ่านการเมืองใช่ไหมเพราะก็ต้องพึ่งพาแรงงานระดับล่างซึ่งเป็น majority นะครับอีกประการหนึ่งข้อที่2ก็คือตัวภาษีเนี่ยอาจารย์มีภาษีซึ่งมีตัวเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าจะแยกภาษีออกไปสัก2 หรือ 3ประเภทนะครับว่าภาษีบนฐานการบริโภคหรือภาษีบนฐานอินคัมและภาษีบนฐานความมั่งคั่งเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าผลกระทบมันมีความไม่สมมาตรชัดเจนนะครับ asymmetry เนี่ยนะครับเพราะว่าแล้วมันอาจจะทำให้มันอาจจะมีความในประเด็นเชิงลึกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเลือกเนี่ยอาจจะต่างกันเช่นว่าอย่างพวกนายทุนก็จะเลือกให้ไปเก็บภาษีประกันบริโภคส่วนพวกแรงงานก็จะบอกให้รัฐบาลไปเก็บภาษีพวกเวลหรืออินคัมนะครับอันนี้มันอาจจะเห็นคอนทราสต์และก็ลักษณะ asymmetry มากขึ้นครับ
ก็มี2คำถามนะครับคำถามเรื่องบทบาทของพัวในแบบจำลองนะครับก็คือในแบบจำลองจะมี2สเต็ปใช่ไหมครับ democracy กับ non democracy ไอ้ตรง non democracy เนี่ยครับก็เป็นบทบาทของพัวโดยตรงที่จะนำเสนออัตราภาษีซึ่งพัวเนี่ยถ้าเกิดนำเสนออัตราภาษีที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ได้แคร์คลาสอื่นเนี่ยเช่นเสนอภาษีที่เป็น median voter เนี่ยในแบบจำลองก็อาจจะมีผลในแง่ที่ว่าmiddle class อาจจะไม่ยอมรับแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพัวที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการต้องเขาเรียกว่ามีการเทรดออฟระหว่างผลประโยชน์ตัวเองกับอาจจะต้องเก็บภาษีในระดับที่ต่ำกว่าที่ตัวเองต้องการเพื่อที่จะรักษาให้ทุกฝ่ายmiddle class เนี่ยพอใจแล้วก็democracy ก็จะเดินหน้าไปได้นี่คือบทบาทพัวแต่ว่าผมไม่ได้พูดละเอียดในการจำลองนะครับส่วนเรื่องภาษีที่มาจากฐานต่างๆเนี่ยในแบบจำลองผมจะเป็นเรื่อง income อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดจริงๆก็เป็น suggestion ที่น่าสนใจนะคือเพิ่มเรื่องบริโภคความมั่นคงแต่เพิ่มว่าในแบบจำลองมันไม่ได้ใส่เรื่องการบริโภคกับเรื่องคุณสมบัติที่เราได้ตอนแรกที่พี่ถามครั้งแรกว่ามันเป็น flat tax rate ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นอัตราภาษีที่คนชั้นกลางจะดูว่าจะถูกเก็บเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะว่าคือถ้าเป็นภาษีรายได้เนี่ยโครงสร้างมันเป็น progressive เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะต้องอธิบายชัดเจนว่าตรงเนี้ยคือเป็นอัตราภาษีที่คนชั้นกลางเนี่ยจะจ่ายในอัตราเท่าไหร่มันถึงจะอธิบายโมเดลได้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการเสนอภาษีที่ว่าอัตราเท่านี้แล้วทุกคนจ่ายเท่ากันคือของบ้านเรามันไม่ได้เป็น flat tax rate สำหรับภาษีรายได้ดังนั้นอาจจะต้องอธิบายโมเดลได้ให้มันเคลียร์ขึ้นใช่มันถึงจะรู้ว่าอันนี้คนชั้นกลางเขามองที่อัตราไหนคือถ้าไม่ได้แยกออกเป็นหลายประเภทนะคือถ้าเป็นภาษีการบริโภคก็จะเป็นแบบหนึ่งนะมันก็ใช้การอธิบายในลักษณะของ flat tax ได้ flat tax rate ได้นะแล้วถ้า wealth ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คือมันเป็น flat tax คือมันแล้วแต่ว่าใช้โมเดลไหนนะคือถ้าเป็นอันที่เขาพยายามที่จะเก็บล่าสุดมันก็จะเป็น progressive tax rate เหมือนกันก็อาจจะทำให้อธิบายให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วกันถ้ายังใช้แบบนี้อยู่สวัสดีครับผมนึกว่าเป็นคุณตาที่ผมไปเปลี่ยนที่ก่อนสวยังไม่มีใครดูมาก่อนต่ออีกเปเปอร์หนึ่งของอาจารย์ดุสนคือยังงงนิดนึงนะคะว่าเวลาที่อาจารย์รวมเอาข้อมูล2 ชุดมาแล้วจับคูณกันตรงนั้นเนี่ยมันสามารถอธิบายได้แค่ไหนแล้วเพราะว่าตัวฐานข้อมูลมันมาจากมากกว่า1ครับใช่ไหมคะแล้วเป็นว่าคือตอนจับรวมสัมฐานข้อมูลเข้ามาด้วยกันเข้าใจว่าเขาเอามาข้อมูลมาคูณกันเนี่ยนะคะพอดียังไม่เห็นรายละเอียดก็เลยยังไม่แน่ใจว่าพอทำแบบนั้นเนี่ยแล้วมันได้ตัวเลขที่มันสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นค่าจีนี่ที่คำนวณออกมาได้ 0.6 ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าตัวเบสนะคะที่ได้ 0.6 เนี่ยอันนี้เป็นการหาจีนี่ของอะไรนะเบสของอาจารย์เนี่ยคืออะไรเพราะว่าถ้าเป็นจีนี่ที่ดูจากทางด้านรายได้ของประเทศไทยเนี่ยมันจะประมาณสัก 0.48 หรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจะไม่ได้อธิบายว่าเบสของอาจารย์คืออะไรที่คำนวณออกมาเป็น 0.6 นะจะให้ช่วยอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงแล้วก็เวลากระจายเรื่องอย่างเงินอุดหนุนลงไปยัง household ใน household ที่ขั้นที่1กลุ่มที่1 2 3 4 5อะไรเงี้ยอาจจะต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงว่าวิธีการ
เรากระจายยังไงแล้วใครได้เงินหนุนตรงนี้มากกว่ากันแต่เข้าใจว่าอาจจะกระจายโดยการใช้จำนวนคนที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือว่าใช้บริการสาธารณะนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมี3 คำถามนะครับแต่คำถามแรกนะครับว่าข้อมูลมาจากคนละฐานกันใช่ครับข้อมูลจากคนละฐานกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเอามาใช้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อสมมติฐานด้วยนะครับเช่นอย่างที่ดินเนี่ยที่เอามานะครับว่าในแต่ละกลุ่มรายได้เนี่ยก็ต้องนับถือว่าคนที่มีรายได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นคนที่ถือครองที่ดินมากที่สุดด้วยกลุ่มเดียวกันครับต้องสมมติขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าในระดับภูมิภาคเนี่ยการเอามูลค่าในระดับรายได้ของภูมิภาคมาพร้อมกันก็ต้องสูงมากว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยครัวเรือนในแต่ละระดับในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขามีการกระจายของการครองที่ดินในสัดส่วนที่มันเท่ากันในประเทศที่คล้ายๆกันในแต่ละภูมิภาคดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยดังนั้นเนี่ยครัวเรือนที่อยู่ในกรุงเทพทุกครัวเรือนเนี่ยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าการถือครองที่มันสูงกว่าในเช่นเดียวกันในระดับในทุนในการทุนก็เหมือนกันต้องมีที่มันมีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันที่จริงที่ต้องเอามาให้มันทำให้มันยุ่งยากมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าในแบบจำลองเนี่ยเราต้องตอบไม่ได้ว่าการแทนครัวเรือนใหม่ขึ้นมาเนี่ยรายได้ของครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยรวมเนี่ยทั้งประเทศถูกกระจายไปในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมากน้อยเท่าไหร่ครับผมมันก็ต้องที่จริงมันต้องขนาดออกไปนะครับแล้วคำถามแป๊บหนึ่งตอบเอาตรงนี้คือตรงนี้เข้าใจว่ามันต้องกระจายคือต้องหาในเป็นภูมิภาคเพื่อมากระจายแสงโมเดลใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวมูลค่าของที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยมันในแต่ละพื้นที่สมมติว่าเราบอกมูลค่าที่ดินของภาคอีสานอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็มาจากหลายจังหวัดในภาคอีสานซึ่งมันมีเรนจ์ที่มันห่างกันมากนะจากราคาที่มันสูงสุดต่ำสุดอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องทำให้มันเคลียร์ว่ามูลค่าตรงนี้หามายังไงแล้วทำไงให้มันสมเหตุสมผลมากที่สุดคือจะแมทช์ข้อมูลจาก household ของ SES กับแมทช์ข้อมูลของฐานการถือครองที่ดินและยังฐานราคาที่ดินอีกเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีerrorได้สูงมากนะคะนั้นว่าแสดงว่าคนต้องลงไปดูในรายละเอียดทำไงให้มันสมเหตุสมผลมากที่สุดแล้วคำที่2เรื่องค่าจีนี่ในกรณีถามที่มันเป็น3-9ก็คือเอามาจากฐานข้อมูลที่ในสัดส่วนของการถือครองปัจจัยการใส่เข้าไปในแบบหลอกแล้วก็ทำการตีผลิตขึ้นมาในแบบลองอีกเราก็จะได้รายได้สัดส่วนรายได้แต่ละคนซึ่งเอารายได้ของแต่สัดส่วนรายได้ของแต่ละคนในแบบลองเข้ามาคิดซึ่งไม่ใช่จาก SES ทั้งหมดเองงานเนี่ยมันก็จะสูงกว่าที่คือถ้าใช้ SES คำนวณก็จะประมาณ10-9ว่าในกรณีเราสูงว่าให้การกองที่ดินกับทุนเนี่ยมันต้องรับเนี่ยค่อนข้างจะมากครับก็เลยได้ค่ากรณีฐานที่มันสูงอยู่แล้ว9สุดท้ายก็คือเข้าใจถูกนะว่าการกระจายการด้านสวัสดิการคือใช้จำนวนคนที่ใช้สิทธิ์คือสมาถ้าคนเรือนมีสมาชิกนะครับที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นจำนวนที่มากเขาจะได้รับก็ถือว่าเขาได้รับการสิทธิ์ที่มากด้วยดังนั้นวิธีการของเราก็อธิบายว่ามูลค่าที่ได้รับคือสัดส่วนที่ใช้สิทธิ์บวกกับงบประมาณที่ใช้ในโครงการผมอภิปรายแล้วไม่เชิงถามยิงก็สนใจโมเดลของการทำที่ผมคิดว่าที่อาจารย์ประเทศนำเสนอมันเป็นเรื่องคือสเตทมันเป็นเดโมคราซีกับไม่ใช่เดโมคราซีจริงๆแล้วผมคิดว่าโมเดลสามารถจะแอพพลายในการอธิบายเรื่องอื่นๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองว่าเดโมคราซีเป็นสเตทที่คล้ายๆมีเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเท่ากันเท่าเทียมกัน
ตอนนี้ว่าเคซี่ไม่ใช่แล้วเราจะ move จากสังคมที่ไม่เป็น inequality ไปสู่สังคมที่มีนโยบายที่มุ่งที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันเนี่ยได้ยังไงด้วยผ่านการซัพพอร์ตซึ่งคนจนก็อยากจะได้นโยบายที่ค่อนข้างมีความเท่าเทียมนะครับเขาจะได้ซัพพอร์ตจาก middle class ได้ยังไงแล้วก็จะสามารถเป็นดิสคัสได้จากโมเดลนี้โดยตรงได้เลยถ้าผมก็จะไม่ผิดมันเป็น sequential game มันเรื่องของกันมันจะไม่เชิงเป็นแค่การที่จะดีเลทว่าคือถ้าจะมองดูแล้วจริงมันมีทฤษฎีโหวตที่มันกระจุยกระจายหมดทั้งโหวตแบบปกติหรือว่าเป็นเซนจี้โหวตเตอร์นี่ผมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วคิดว่าน่าสนใจมากทีนี้ผมคิดว่าในสังคมไทยมันมีลักษณะอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นชนชั้นอาจจะเป็นชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงแต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายๆมี correlation ในแต่ละส่วนเช่นบางส่วนของริชไปเสนอนโยบายประชานิยมซึ่งข้ามหัวมิดเดิลคลาสไประดับหนึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือไม่ครับจะเป็น extension หรือว่าไปก็ได้ว่าเนื่องจากเราไม่มี heterogeneous ในแต่ละคลาสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถมีประเด็นนี้ได้ถ้าผมคิดคร่าวๆนะครับ modification ที่อาจจะทำได้ก็เช่นมี heterogeneous ในแต่ละคลาสแต่ว่าคิดว่านั่นจะทำให้โมเดลสู้ยากมากอันนึงที่อาจจะทำได้เร็วๆคือไม่รู้ว่าอันนี้ผมเดาเลยนะครับก็คือ inefficiency เนี่ย burden อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคลาสในโมเดลเนี่ยตัวเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับตัวฟรีตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวฟรีบาร์ฟรีโลบาร์ตัวฟรีตัวนี้มันเท่ากันในทุกคลาสใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดฟรีมันไม่เท่ากันในทุกคลาสเนี่ยมันอาจจะมีผลว่าถ้าเบอร์เดนของ efficiency มันมีโครงสร้างที่ตกภาระอยู่กับใครมากใครน้อยเนี่ยอาจจะมีผลต่อการสนับสนุนนโยบายหรือสนับสนุนการเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับจริงโมเดลก็ Field Research Gap ได้ดีของเซมปูกับโจนาธานเขาบอกว่าค่อนข้างจนนะครับอันนี้ของเราจะไม่ค่อยจนมากแล้วก็ของเขาบอกว่าไม่เป็น decisive voter ของเราจริงไม่เชิง decisive แล้วมันเป็นคล้ายๆพอเล่น sequential มันเป็นตัวที่ทุกคนต้องเอาไปเพื่อให้ได้ตัวมาซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นความถูกทางโมเดลที่ดีคิดว่าอาจารย์หนูว่าเอาไปวิเคราะห์ได้มันหลายเรื่องครับผมครับครับงั้นคิดต่อจากคุณซีน่านะก็คือว่าถ้าคุณแบ่งชนชั้นกลางเนี่ยเป็นกลางบนกับกลางล่างเลยนะกลางล่างก็คือกลับเป็นแบบอาเซมาปัวคือค่อนมาทางปัวแล้วไม่ดีไซน์สิหรืออาจจะแบบค่อนมาทางปัวแต่ว่าดีไซน์สิถ้าเพิ่มตัวละครเข้าไปซึ่งในทัศนะผมว่าอาจจะถ้าเราแบ่งเป็น4คลาสอาจจะเข้าใกล้กับสถานการณ์ตอนนี้ในเมืองไทยมากกว่าคือมีกลางบนกลางล่างแล้วก็ปัวแต่จริงๆครัวในเมืองไทยมันเป็น minority เมื่อเทียบกับกลางล่างในแง่จำนวนนะก็จริงก็ไม่มีอะไรレスปอนส์เลยนะครับสำหรับของท่านก็คือจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์จริงมันก็สามารถจะกระจายได้หลายทางนะครับในเรื่อง rich poor coalition ก็มีอยู่เพิ่มไอตัวแปรในการตัดสินใจมันเป็นภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีมันก็เลยเป็นแบบว่าถ้าให้ middle class พวกก็จะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไอตัวแปรที่ใช้เป็นเช่นพวกการ spending เป็น specific กับกลุ่มนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะมี rich poor coalition อะไรอย่างนี้ได้นะครับเรื่อง inefficiency ที่ไม่เท่ากันแต่ละคลาสอันนี้ก็น่าสนใจครับสามารถจะขยายได้เลยนะครับส่วนเรื่องการเพิ่มชนชั้นกลางบนล่างเนี่ยก็อันนี้เป็นอีกสิ่งที่จะยากขึ้นมาพอสมควรครับแต่ก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าพอแบ่งนี้ก็อาจจะต้องมีเรื่องของ popularity หนึ่งคือนี้ผมสมมติไปเลยว่าชนชั้นกลางเนี่ยมีเป็นdecisiveถ้าเกิดแบ่งนี้ก็อาจจะต้องดูว่า relative size ของชนชั้นมันจะไปส่งผลกระทบต่อ probability ในความสำเร็จของการสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านแปลงทางการเมืองอย่างไรอันนี้คุณต้องไปคิดต่อครับก็แต่ว่าก็เป็นsuggestion ที่มันมี research เป็นทางที่จะทำต่อไปได้อยู่ในอนาคตของทอนบ้างแล้วกันนะครับคือของทอนเนี่ยผมข้อสุดท้ายในการตีความนะทอนก็คือหลังจากรีวิวทฤษฎีมาแล้วก็มาบอกมาสุดท้ายก็มาสรุปว่าจากประสบการณ์ประวัติศาสตร์ไทยอะไรทฤษฎีไหนใช้บ้างได้บ้างได้ไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้นะผมคิดว่าคือในเรื่องถ้าบอกว่าการเมืองของการได้สวัสดิการของแมสในเมืองไทยที่ไม่ใช่กลุ่มแค่เช่นข้าราชการหรือยุคสมัยผมคิดว่าการระบบสวัสดิการของเมืองไทยมันจะต้องขีดเส้น2-3 เส้นคือเส้นที่1ของ2503ยุคชาตินะฮะการที่ตรวจแรกของยุคชาตินี่คือเส้นแต่เส้นที่ก่อนหน้ายุคชาตินะฮะเพราะระบบประกันสังคมนะฮะของระบบประกันสังคมเนี่ยคือพรบประกันสังคมเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญใช่ไหมครับอีกเส้นแบ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือหลังพศ40หลังจากมี30 บาทนะฮะผมว่า2 เส้นนี้เป็น2 เส้นที่สำคัญในช่วงเวลานะครับรัฐเผด็จการมันอธิบายได้เมื่อก่อนก็คือสามารถเราจะอธิบายได้ว่าถ้าเราดูว่าก่อน14 ตุลาหรือก่อนหรือในยุคเปรมเนี่ยไอ้ระบบสวัสดิการเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนแคบๆมากเลยก็คือข้าราชการรัฐวิสาหกิจเป็นหลักซึ่งแน่นอนก็คือสอดคล้องกับโมเดลแบบ bureaucratic authority ใช่ไหมฮะหรือรัฐคำของทอนคืออะไรนะ authoritarian developmental state ใช่ไหมแต่นั่นคืออันเดียวกันนะครับพอหลัง14พอ democratization ที่มันเริ่ม significant มากขึ้นหลังยุคเปรมเนี่ยนะฮะเป็นต้นมาเราก็จะเห็นภาพของการที่ระบบสวัสดิการมันท่วนหน้ามากขึ้นถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามองในแกนเวลาแบบนี้เนี่ยการขยายตัวของสวัสดิการเนี่ยที่มันท่วนหน้าที่มันขยายวงไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยมันจึงเป็นเงื่อนไขจำเป็นแต่อาจจะไม่เพียงพอมันเป็นเงื่อนไขจำเป็นในขั้นแรกที่มันเปิดสิทธิและพื้นที่ทางพลเมืองเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับตัวละครออกมาเรียกร้องได้มากขึ้นใช่ไหมยุคสมัยคุณสามารถรายงานผิดกฎหมายใช่ไหมครับลงตัวเรียกร้องไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อความเป็นมิตรมากขึ้นเนี่ยความเป็นมิตรมันคืออะไรมันก็คือเงื่อนไขที่อนุญาตให้กลุ่มพลังต่างๆทางสังคมที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้ใช่ไหมครับในแง่นี้เนี่ยการที่บอกว่าประสบการณ์ของไทยที่บอกว่าไม่มีชนชั้นแรงงานเนี่ยนะฮะการคิดว่าเพราะมันไม่มีชนชั้นการต่อสู้ทางชนชั้นก็เพราะมันไม่เป็นแผนการมันจึงไม่อนุญาตให้มีการต่อสู้ทางชนชั้นใช่ไหมมันจึงไม่สามารถจึงให้การต่อสู้ชนชั้นจึงไม่มีเพราะว่ามันไม่มีแผนการเป็นพื้นฐานก่อนถูกไหมครับงั้นการปฏิเสธว่าการไม่มีการต่อสู้ทางชนชั้นอธิบายประสบการณ์ของประชาชนของไทยไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกทีเดียวอะโอเคนะครับในประเด็นหนึ่งก็เพราะประสบการณ์ของไทยเพราะว่าเราไม่มีประวัติศาสตร์อาณานิคมใช่ไหมเราจึงไม่มีการเคลื่อนไหวคือแอนตี้อาณานิคมทำให้ไม่มีการมันไม่ใช่ตอบโดยว่าเพราะเราไม่เคยเป็นอาณานิคมในทางตรงแต่แน่นอนก็เพราะเราไม่เคยเป็นอาณานิคมในทางตรงเราจึงไม่เคยมีกระบวนการเคลื่อนไหวประชาชาติครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสิทธิเสรีภาพดังนั้นมันจึงไม่สามารถสร้างความเป็นชาตินิยมในแนวกระด้างความเป็นชาตินิยมที่บอกว่าลื้อกับอัวรักกันเพราะชาติเดียวกันเพราะลื้อกับอัวเท่ากันเพราะงั้นลื้อกับอัวจึงจะต้องมีสวัสดิการเหมือนกันไอ้ความรู้สึกแบบนี้ความเป็นชาติในแนวระนาบมันจึงไม่เคยเกิดก็เพราะมันไม่มีอันนี้แหละมันจึงไม่มีสิทธิ์มันจึงไม่นำไปสู่สิทธิมันจึงนำไปสู่ความตระหนักในสิทธิในการเรียกร้องสวัสดิการที่เท่าเทียมและในการปฏิเสธว่าประสบการณ์นี้ใช้กับประเทศไทยโดยตรงไม่ได้มันก็จึงไม่จริงไงในด้านกลับมันก็คือก็เพราะมันไม่มีแบบเดียวกับประเด็นเรื่องชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้นแต่ผมคิดว่าคือตรงนี้มันสามารถจะอินทิเกรตเข้าไปด้วยกันได้ในทั้ง2ประเด็นนี้เพื่อจะอธิบายว่าเอาแกนนี้เป็นแกนก่อนนะว่า1เงื่อนไขการเปิดการเมืองแบบเปิดก็คือสิทธิเสรีภาพอย่างน้อยเนี่ยนะมันก็คือเงื่อนไขจำเป็นแต่อาจจะไม่เพียงพอมันอาจจะไม่เพียงพอเช่นพอหลัง40แล้วเนี่ยเราเห็นการติดครั้งหนึ่งใช่ไหมหลัง40หลังรัฐธรรมนูญปี40นั่นเองที่มัน empower ให้มันมีรัฐที่เข้มแข็งมากขึ้นรัฐที่มันต้องหาเสียงแข่งทางนโยบายเห็นป่ะแล้วมันก็ให้อำนาจกับ executive power ในการมีอำนาจมากขึ้นในการผลักดันนโยบายเมื่อเงื่อนกติกาทางการเมืองอันนี้มันเปลี่ยนมันจึงเกิด30 บาทได้
ถูกป่ะอันนี้ก็เป็นsupply side ของความดีมานประชาธิปไตยการเปิดกว้างของความประชาธิปไตยมันก็เหมือนดีมานไซด์ที่ทำให้คนเรามันพลังกลุ่มต่างๆสังคมออกมาเรียกร้องสวัสดิการได้แต่ครั้นี้การตอบสนองของรัฐที่มาต่อการเรียกร้องอันนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับsupply side คือความสามารถของรัฐในการตอบสนองด้วยรัฐธรรมนูญปี 40 ในแง่ที่มัน empower executive ฝ่ายรัฐบาลนั้นมันมีพลังมากขึ้นให้ทักษิณมีอำนาจมากขึ้นนะพูดง่ายๆนะครับให้แทนเสียงบนนโยบายมากขึ้นอันนี้ก็คือการเปลี่ยนกติกาของรัฐธรรมนูญปี 40 มันจึงเป็นการ reconfigure ให้ supply side เนี่ยตอบสนองต่อ demand side มากขึ้นได้ผมคิดว่าทั้งหมดสามารถจะผูกเป็นเรื่องกันเรื่องหนึ่งได้แบบนี้นี่ผมตีความแบบผมนะก็ขอบคุณอาจารย์พิชาตินะครับก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่ไม่เห็นด้วยนะครับคำถามนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านนะที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้แล้วเราก็จะนำคำทักท้วงคำแนะนำต่างๆนี้ไปปรับปรุงงานวิจัยต่อไปนะฮะแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็จะขอความร่วมมือนะมาช่วยกันซักถามมาช่วยกันฟังสัมมนาอันนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องขออภัยที่ทำให้เวลากินข้าวมันช้าไปประมาณชั่วโมงนึงนะฮะก็ต้องขออภัยแล้วครับขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณ